آخر يونت معانا الترم ده يونت 8. النهاردة هناخد مع بعض الريدنج، والمرة الجاية هيبقى الجرامر خفيف وبسيط مفهوش حاجة صعبة. زي ما احنا متعودين هنسمع من النيتيف سبيكر الأول، وبعد كده هنسمع مرة تاني واحنا قدامنا الكلام عشان نطلع ملحوظات وعشان نشوف النطق بيتنطق ازاي، وبعد كده هنقرا الريدنج مع بعض. Hello, Magdi speaking. Hi, Magdi. It's Tamor. What have you been doing? I've been trying to phone you since this morning. Sorry, my phone was turned off. I've been watching a history of the 2016 Olympic Games on television. I saw that. It was great, wasn't it? Did you see Mohammed Mahmoud when he won the bronze medal for weightlifting? Fantastic, wasn't it? Sara Ahmed won a bronze medal for weightlifting too. Yes, and Hedaya Waba won a bronze medal in taekwondo. It was the first time that Egypt won 3 bronze medals since 2004. Mohammed looked so proud when he received his medal, didn't he? He certainly did. He couldn't stop smiling. He should feel proud of himself. He's been training really hard since the World Weightlifting Championships in 2014. How well did he do there? He came second. Have you ever done weightlifting? No, I haven't. Neither have I, but I find it very interesting. I've watched all the weightlifting competitions this year. Which sports do you do? Well, I've been playing football for as long as I can remember. But for the last few months, I've been playing squash regularly. Do you enjoy it? Yes, I do. And it's very good exercise, so it's helped me to keep fit. I joined a squash club last year, and I'm now in one of the adult teams. Ah, Egyptian squash players usually do very well in internationals, don't they? Yes, they do. So, will we see you taking part in the Tokyo Olympics in Japan in 2020? No, I'm afraid you won't. Unfortunately, squash isn't an Olympic sport at the moment. قبل ما نسمع المرة التانية عايز أقول لكم بس جرامر اليونت دي هي المضارع التام البسيط العادي والمضارع التام المستمر. طبعا هنشرحهم بالتفصيل، أو شرحنا المضارع التام بالتفصيل في يونت 4، وهنشرح المستمر إن شاء الله في اليونت دي. بس عايز واحنا بنقرا نطلع التعبيرات اللي هي بتيجي فيها الزمن ده أو الزمن ده، وناخد بالنا جت ازاي يعني، طبعا واحنا بنسمع مرة تاني. Hello, Magdi speaking. Hi, Magdi. It's Tamor. What have you been doing? I've been trying to phone you since this morning. Sorry, my phone was turned off. I've been watching a history of the 2016 Olympic Games on television. I saw that. It was great, wasn't it? Did you see Mohammed Mahmoud when he won the bronze medal for weightlifting? Fantastic, wasn't it? Sara Ahmed won a bronze medal for weightlifting too. Yes, and Hedaya Waba won a bronze medal in taekwondo. It was the first time that Egypt won 3 bronze medals since 2004. Mohammed looked so proud when he received his medal, didn't he? He certainly did. He couldn't stop smiling. He should feel proud of himself. He's been training really hard since the World Weightlifting Championships in 2014. How well did he do there? He came second. Have you ever done weightlifting? No, I haven't. Neither have I, but I find it very interesting. I've watched all the weightlifting competitions this year. Which sports do you do? Well, I've been playing football for as long as I can remember. But for the last few months, I've been playing squash regularly. Do you enjoy it? Yes, I do. And it's very good exercise, so it's helped me to keep fit.
I joined a squash club last year, and I'm now in one of the adult teams. Ah, Egyptian squash players usually do very well in internationals, don't they? Yes, they do. So, will we see you taking part in the Tokyo Olympics in Japan in 2020? No, I'm afraid you won't. Unfortunately, squash isn't an Olympic sport at the moment. طبعا بغض النظر عن نطقهم للأسامي طبعا كله ضايع بس عشان دي أسامي كلها عربية. حاولت أعلم وإحنا بنقرأ على شوية المصطلحات اللي جت في المضارع التام العادي والمضارع التام المستمر. تعالوا نراجعهم مع بعض. أول واحد كان What have you been doing؟ وده مضارع تام مستمر على هيئة سؤال have you been doing. إجابته كانت I have been و ing اللي هو برضو نفس الفكرة التام المستمر I have been trying. كذلك I have been watching هي بالظبط. بعد كده بيقول لي he has been training نفس الفكرة has أو have هو been في التصريف الثالث وبعد كده الفعل الأساسي بتاع الجملة بتاعنا بيجي في المستمر. ده تركيبته اللي هنفهمها أكتر في شرح الجرامر. Have you ever done weightlifting؟ ده سؤال للمضارع التام البسيط العادي عشان هنا done جاب لي ما جابليش ing. Have you ever done ده مضارع تام عادي وعلى هيئة السؤال. I have watched برضه مضارع تام عادي. But I have been playing رجعنا للمستمر. I have been playing نفس الفكرة. ودي آخر حاجة اتذكرت للمضارع التام بأنواعه في الليسننج. فضل لنا نقرا الريدنج مع بعض ونشوف هنطلع منه ايه. الريدنج عنوانه Why do they do it؟ لماذا يفعلون هذا؟ Why do they do it؟ طيب بدأ كلامه بيتكلم عن الأولمبيك جيمز تبع برضو الليسننج اللي سمعناه من شوية. الألعاب الأولمبية an international sports festival which takes place every 4 years are particularly famous for athletics. اوكي بيقول هي ألعاب international يعني عالمية أو دولية بتقام أو هو احتفال طبعا يقام كل 4 سنوات وهو particularly famous for athletics يعني هو مشهور بالخصوص أو تحديدا لألعاب القوة athletics ألعاب القوة. But they also include بس معاهم بقى include برضو individual sports بعض الألعاب الفردية like swimming اللي هي الألعاب الفردية and team sports like football and hockey دي ألعاب جماعية. For sportsmen and sportswomen everywhere taking part in the games is usually the highlight of their career. بيقول لك بالنسبة بقى للرياضيين الرجالة أو الستات في كل مكان اشتراكهم في الألعاب الأولمبية دي ده بالنسبة لهم هو الهايلايت بتاع الكارير بتاعهم. وهنا التعبير ده حلو أو الكلمة دي حلوة هايلايت معناها الحدث الأهم أو من الأحداث المهمة اللي في حياتك اللي في كاريرك وهكذا. فبيقول اشتراكهم في الأولمبياد كان من أو بيكون يعني عادة من الأحداث الكبيرة لأنه هو حدث مهم أصلا. At first في البداية تاريخه بقى The Olympic Games were part of a religious festival in ancient Greek. Religious يعني ديني احتفال ديني في أو ancient Greece اليونان القديمة. The only sport at that time was a running race يعني سباق جري. خدوا بالكم دي بتاعت الريس ورننج دي صفة للريس سباق جري. Later longer races were added بعد شوية ضافوا سباقات جري جديدة. Together with boxing وضافوا معاها برضو البوكسينج الملاكمة. The Romans conquered Greece during the 2nd century BCE. الرومان غزوا اليونان خلال القرن الثاني قبل الميلاد. Soon after بعد فترة قليلة بعد ما جه الرومان the games lost their religious meaning. الألعاب دي فقدت المعنى الديني بتاعها لأن لما الرومان دخلوا غيروا المبادئ الدينية كمان. Athletes were only interested in money. ساعتها كانوا الرياضيين كانوا يدوبك بس مهتمين بالفلوس ما بيهمهمش الموضوع المعنوي من الحكاية عايزين ياخدوا فلوس على اللعب. So in 349 the games were stopped. يعني عشان كده وقفوا الألعاب الأولمبية دي سنة 349 ميلادية.
1500 years later بعد 1500 سنة. خدوا بالكم 1500 لو كتبتوها هتلاقيها 15 وجنبها صفرين، دي بقت 1500 سنة. من برضو من يعني طرق النطق بتاعتهم أو الكلام بتاعهم ممكن يقولوا 1500 على ال 1500، 1700 على 1700 وهكذا يعني. Archaeologists discovered the ancient Olympic Stadium. الاركيولوجيستس علماء الآثار اكتشفوا الاستاد الأولمبي القديم جدا ده اللي هو بقاله قرون اهو. which had been destroyed in an earthquake. وكان اتدمر زمان في زلزال حصل. This discovery الاكتشاف ده gave people an idea. اداهم فكرة. طب احنا ليه ما نرجعش الألعاب دي؟ They thought that individual athletes would benefit if the Olympic Games started again. فكروا إن individual اللي هم الألعاب الفردية أو الرياضيين الفرديين اللي بيلعبوا لعب فردية زي التنس مثلا هيستفادوا لو الأولمبيك جيمز دي رجعت تاني. They also believed that the games would help the world to be a more peaceful place. طبعا من الحاجات اللي هي عموما من أهداف الرياضة بشكل عام، كل أنواع الرياضة إنها بتنشر السلام، إنها كنوع من التحدي السلمي بين الفرق ومعرفش إيه، وحاجة بتشجع الناس على إن هم يلعبوا رياضة. كل الحاجات دي من فوائد الرياضة يعني عموما. فقالوا إن إحنا لو رجعنا الجيمز دي ده ممكن يساعد على نشر السلام أكتر في العالم اللي إحنا فيه، وممكن يفيد الرياضيين دول. So in 1896 the first modern games took place in Greece. المودرن جيم يعني الألعاب الحديثة أو الأولمبياد الحديثة رجعت سنة 1896 وبدأت في اليونان برضو. Again, the Olympics were only for amateurs. No one was paid to take part. تاني بيقول لك ومرة أخرى رجعت الألعاب خاصة بالأماتشرز. الأماتشرز اللي هم الهواة، فبيقول لك رجعت مرة تاني للهواة. No one was paid to take part. محدش كان بياخد فلوس عشان يشترك فيها، ولا نتيجة اشتراكه فيها بيدوله فلوس. محدش من البروفيشنالز يعني، فقط الهواة اللي هم عايزين اللعبة كلعبة. Although competitors are still not paid to take part, some countries now train and play future professional Olympic athletes. بيقول لك بالرغم من إن المنافسين حتى الآن لسه ما بيحصلوش على أي فلوس لما يشاركوا، ولكن بعض البلاد حاليا بتدرب الأثليتس بتوعها وبتدفع لهم فلوس علشان يتدربوا كويس وكده، علشان يقدموا في الأولمبيكس المستقبلية يعني عشان يمكن يكسبوها وكده. So they aren't really amateurs لأن هم بياخدوا فلوس أهو في الآخر على لعبهم من البلاد بتاعتهم. Some say this isn't fair. في بعض الناس بتقول ده مش عدل، الموضوع ده مش عدل، ليه الناس تاخد فلوس والناس لأ. Since the modern Olympics began over 100 years ago, athletes have been getting faster and stronger, and at every games, world records have been broken. have been broken مضارع تام عادي. أنا مش مركز في المضارع التام أوي وأنا بقرا عشان بترجم وكده. فبيقول هنا في الجملة دي من منذ بداية المودرن أولمبيك جيمز دي أو الألعاب الحديثة اللي عملوها جديد دي من أقل من 100 سنة بس أو حاجة. الأثليتس have been getting faster and stronger. يعني الرياضيين طبعا في من الألعاب الجري طبعا زي ما هو، وألعاب القوة برضو موجودة. فبيقول لك أصبحوا بيبقوا أسرع كل سنة وبيبقوا أقوى، وبالتالي الورلد ريكورد أو اللي هو الرقم القياسي العالمي كل سنة بيتكسر أو كل مرة بيتكسر. يعني في حد بيتخطاه، يعني لو واحد بيعرف يجري بسرعة فلانية في الألعاب بتاعت 2016 يجي في الألعاب بتاعت 2020 واحد يسبقه أكتر ويعمل رقم قياسي أعلى منه. This is good not only for individual athletes but also for ordinary people. الموضوع ده بيقول لك إن هو كويس مش بس للرياضيين الفرديين دول، ولكن كمان للناس العادية. ليه؟ People want to try new sports themselves after they have watched Olympic athletes. لما بيشوفوا الألعاب الأولمبية بيتشجعوا إن هم نفسهم يجربوا الرياضة دي. ولو ركزنا في الليسننج كان بيقول له
بعد ما اتكلموا عنها بيقولوا طب وانت ما بتلعبش حاجة من دول ومعرفش ايه. يعني الموضوع بيدي إيحاء للناس، الله الموضوع ممكن يبقى interesting، ممكن يعرفهم على رياضات ما كانوش يعرفوها فيفكروا يشاركوا فيها. فبيقول لك دي فايدة إن كل مدى الموضوع بيزيد والناس بتتحمس له أكتر، دي مفيدة لكل الناس، للرياضيين وللعاديين. دي آخر حاجة في الريدنج. فاضل لنا بس شوية تعريفات نكملهم نقراهم مع بعض. بيقول لك البرونز ميدال أو الميدالية البرونزية دي اللي بتاخدها لما بتطلع التالت في الأولمبيك ريسز أو أي كومبيتيشن يعني. exercise اللي هو التمرين. physical activity that you do in order to stay strong and healthy، ده بيقصد الإكسرسايز بتاع الجسم يعني. receive يعني يستقبل. to get or be given something، be given دي مبنية للمجهول. you are being given أو to be given يعني إن حد يديلك حاجة. تايكوندو a sport from China مصدرها الصين. boxing a game in which two men fight by hitting each other wearing gloves، إن هم طبعا احنا عارفين البوكسينج عامل ازاي. competitor المتحدي a person or a team that competes with another، يعني بيتحدى الآخر أو بينافس الآخر على نفس الجائزة. particularly تحديدا especially أو more much more than usual تحديد أكتر من المعتاد. religious ديني believing strongly in a religion. amateur someone who does something because they enjoy not for money، الناس بيعملوا الحاجة بيحبوها وليس للموني، عكسها professional. highlight the most important enjoyable or interesting part of something، الحاجة الأكثر أهمية أو الأكثر متعة أو الأكثر تشويق في أي شيء اسمها الهايلايت بتاعها. regularly بانتظام. often every day every week أي حاجة المهم بانتظام. athletics الألعاب القوة. sports such as running, boxing, judo and gymnastics اللي هي ألعاب القوة. الجيمناستكس دي اللي هي اختصارها جيم، ألعاب القوة والحديد وكده. athlete اللي هو الرياضي. someone who takes part in sport الراجل اللي بيلعب رياضة. fair اللي هو العدل. what people usually think it is right اللي الناس تعتقد دايما ان هو الصح، يبقى عدل يعني وكده. تمام، ده اخر تعريف ودي اخر حاجة في فيديو النهاردة. reading اخر يونت في الترم، اتمنى نراجع اللي فات كويس ونستنى ان شاء الله اخر جرامر في ميعادها. ولو في اي اسئلة يا ريت نبعتها هنا او نبعتها على جروب الواتساب والفيسبوك موجودين تحت في الديسكريبشن، اللي محتاج اي حاجة يبعت على طول.